खालिद महमूद पी के आह बुरे वाला हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। दोस्तों चीज़ आ कि जिहड़ी साडी महफल लगी हुई आ ते जिन्नी महफल साडी सुन रही आ ते देख रही आ, ये सारी महफल की तरफों सारे दोस्तों नूं अस्सलामु अलैकुम जी। दोस्तों चीज़ ये आ कि अज इंटरव्यू असी लै रहे हैं राव मुहम्मद इकबाल पाकपतन वाले। इन्हों अज असी ये पूछांगे कि इन्हों दे उस्तादी शगिरदी जो की आ ते कितना अरसा हो गया, तो पाकपतन तो इन्हों भाई फिरू आया कितना अरसा हो गया, तो भाई फिरू च इन्होंने एक अपना मकाम बनाया है। मकाम बनाया कबूतर छड्ड के दिखा के दोस्तों भी आ कबूतर इंज उड़ते आ जित के। ये नहीं हैगा भी खाली ना बनाया जी, लोग कहते कि उस्ताद हैगा। भलेर च भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इन्हों का, छांगे मांगे बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। भाई फिरू शहर दे विच बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इस तो हट के इन्हों दे जिहड़े दोस्त दीपालपुर बैठे आ, होर साइडों पर भी बैठे, उन्हों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। गोली तो हर आदमी दिंदा है, मोल्टीवाल जेब च पाई फिरदा, मॉडर्न पाई फिरदा, डैक्सा पाई फिरदा है, लेकिन उन्होंने देन का तरीक़ेकार जिहड़ा ना जी, ये हर आदमी नहीं दे सकता। हर आदमी वो डोज नहीं दे सकता। अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर सानू कहता 250 ml की गोली खानी आ, तो असी 500 की खा लांगे तो साडा दिमाग जिहड़ा ना खुशक कर देंदी आ, आउट कर देंदी आ। तो ये उस्तादां कोलों भी पहले गलतियां होईयां होंदियां, आस्ता आस्ता स्टेज उस ते जांदे आ भी इन्नी क डोज असी देवांगे तो कबूतर परवाज़ भी चंगी करेगा तो घर भी वापस आएगा। तो जे कोई उस्ताद जाके उस्ताद ने 20 गोलियां पहले पाइयां होईयां वा हैं, मोल्टीवाल दियां भी तो मॉडर्न दियां भी, अगों जाके उस्ताद कोई होर गोली जाके तो थोड़ा जिहा नालों मोल्टीवाल दे ला के तो कहे मैं ये गोली पाई है तो क्या ही कमाल है यार, ये काम नहीं करीदे होंदे। तो इहो जिहे उस्ताद फिर दोबारा छड्ड भी दिंदे इहो जिहे बंदियां नूं। ते जदों उस्ताद कोई चीज़ दसदे है ना, वो तो पूरा पहरा दिया ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ। उस्ताद मोहतरम अपने उस्ताद मोहतरम का की नाम जी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं तुहाडा भाई राव इकबाल। मैं बेसिकली रहायशी पाकपतन शरीफ का है। मेरा बचपन पाकपतन च गुजरिया। कबूतरबाजी की इब्तदा भी पाकपतन च हुई। पहली बाजी मैं 6वीं क्लास के पढ़ता था, दड़ा मैं छड्डिया सी 13 कबूतरों का, दूसरे च मेरा कबूतर जितया सी और वो मुड़िया सी मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद जुल्फकार साहब। जुल्फकार शागिर्द हाँ, पाकपतन शरीफ के गए ने और बहुत अच्छे और काबिल इंसान ने और बहुत शकीन इंसान ने। ये उस्ताद जी थोड़ी गल टोकते हैं, जुल्फकार किहदा शागिर्द हैगा जी? जुल्फकार मेरे दादा उस्ताद मोहतरम ने उस्ताद सुल्तान महमूद अब्बासी साहब, उस्ताद सुल्तान पाकरिया भी लोग उन्होंने कहते हैं। ये उस्ताद सुल्तान वो ने जिहड़े शहर फरीद वाले नवाब इस्माइल साहब के उस्ताद ने ना, ये जिहड़े जिन्ने चपड़े चीने कबूतर शहर फरीद च बने ने, ये उस्ताद सुल्तान की मरूने मिन्नत है, क्योंकि वो जोड़े लाने का फन भी जानते हैं, कबूतर का अच्छा बुरा भी जानते हैं। और मेरे को जो शौक शिकार कबूतरबाजी है या जिहड़ी रोशनी कबूतरबाजी की मेरे को मैनू भी उस्ताद सुल्तान महमूद ने दी है। उस्ताद जुल्फकार दे कोल इन्ना इलम उस वक्त च नहीं सी, लेकिन वो मेरे दादा उस्ताद सन, मेरी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुहब्बत सी, प्यार सी। तो ये जिहड़ी रोशनी मैनू मिली है ना, ये उस्ताद सुल्तान महमूद अब्बासी साहब को मिली। माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह। और बेसिकली वो खुद उच्ची वाला शौक करते हैं, असी नीवी वाला शौक करने, लेकिन है परिंदा दोवें एक ही चीज़ों ने, कोई ऐसा इशू नहीं है। छड्डन छडाण जो थोड़ा जहा फर्क है, वो भी टाइम टेबल की वजह से वो 5 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे, और कोई ऐसा इशू नहीं है। तो दूसरी गल ये कि भी जी गोली की तुसीं गल कर रहे जे ना, लो अज जिहड़ा बंदा साडी या पूरी वीडियो वेखेगा ना, वो गोली सिक्के वाले मामले जो उस्ताद बन जाए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, क्या बात है। क्योंकि अज असी गोली भी नहीं दसांगे, कोई ये भी टुटण नाल बाद आया सी, गोली नहीं दसांगे। एक हुंदा टीचर ते एक हुंदा प्रोफैसर। बेसिकली दोवें बच्चों को आम बंदे की नज़र च ये हुंदा है कि दोवें पढ़ाते हैं, लेकिन ये गल नहीं, फर्क होता। टीचर जिहड़ा हुंदा है ना, वो
ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ 1 2 3 ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠਗੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲੇਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਪਕ ਬਣੇ ਆਨੇ ਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 4 ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ, ਸਾਹ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਜਲਾਤੀ ਹਿਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਾਜ਼ਮਾ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਅਸਾਬ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਰਤੀਬ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਰ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੇ। ਅਗਰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੇਦੇਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਕਰਕਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਸਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਟੋਡਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਟੀਵਾਲ, ਮਾਡਰਨ, ਡੈਕਸਾ, ਪ੍ਰੀਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਥੀ ਕਬਾਲ ਪਾਤੀ, ਸੈਂਟਰਮ ਪਾਤੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਲਿਬਰੈਕਸ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਰਬੀਨਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਈ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਕੁਸ਼ਤੇ ਕਾਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ, ਇਲਾਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਮੇਥੇ ਦੇ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ, ਸੌਂਫ, ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ, ਇਹ ਮੇਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਨੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਥੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਬੀ ਤੇ ਮੇਦੇ ਦੀਆਂ ਮਜੂਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਢੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਸਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਟੂਬ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵਾਲ ਮਾਡਰਨ, ਡਾਰਵਨ ਤੇ ਸੈਂਸੀਵਾਲ ਤੇ ਡੈਕਸਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜੂਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਜੂਨੇ ਅਦਰਾਕੀ, ਜਵਾਰਦਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਦਰਦ ਕੁਛ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜੂਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਡਾਣੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਆਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਚਹਿਲ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਪੋ ਕੁੱਟੋ, ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਦੇਣਾ, ਅਲੱਬੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਲੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੀਲੈਕਸ ਦਾ ਕਤਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਮਜੂਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਛਿੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਾਹ ਲੰਮੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੀਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਕੀਮਿਆਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨਸਾਨੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਮਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਜਾਂ ਬੀ, ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਮਿਹਦੇ 'ਚ।
ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਗੇ, ਹਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉੜਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 15-20 ਸੀਸੀ 25 ਸੀਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਲਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦਵਾਈ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਕੂਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 60%। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੂਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਲਈ। 20% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੈਕਸਾ, ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਟਨੀਲਾ ਨੇ, ਬੈਟਨੀਸੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ 20%। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 20%। 20% ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਪਾਣਾ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਸਰਦ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਰਦ 'ਚ ਮਨਕਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ, ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਕ ਪਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੀਰਾ ਮਰਵਾਰੀ ਪਾ, ਕਮੀਰਾ ਗਾਊਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 60% ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੂਵਤ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ 60% ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਦਾਫਤ ਦਿਮਾਗੀ ਕੂਵਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੂਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਗੋਲੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੀ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿਰਗੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟੀਵਾਲ, ਮਾਡਰਨ, ਸੈਂਸੀਵਾਲ, ਪੈਂਟੋਕਸਲ, ਟ੍ਰਿਪਟੋਨੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਿਆਈ ਅਮਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ, ਮੂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਦਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਗੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। डिगे ना ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੀਦ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਿਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਇਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਤੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਵਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੀ ਵਾਲ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 60% ਤੇ 20% ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਮਿਰਗੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 100 mg 200 mg 250 mg 500 mg ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 5% 10% 15 20 25 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20% ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈਣਾ, 20% ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ mg ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 5 mg। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 mg ਹੋ। 10 mg ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10 mg ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ 20 mg ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ mgਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 mg ਲੈ ਲਓ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 20 mg ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 40 mg ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ। 60 mg ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਡਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ 6 ਪਾ ਦਿਓ 10 mg। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਮਿਆਈ ਅਮਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਮੁਦਾਫਤ ਉਸ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਦਾਰ ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਦਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। पूरी वीडियो देखा ये ते बनाया ये ते अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह तुहानू बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। लो जी माशाल्लाह। ये खालिद महमूद पी के बुरे वाला हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।